बोलो। ओके, तो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे नॉर्मली 3 बीचेस है, एलिफेंटा, राधानगर एंड कालापत्थर बीच। ये तीनों ही साइट सीन बीचेस है. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബീച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻഡമാനിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ലഗേജ് എല്ലാം സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഗൈഡ് തന്നെ ഒരു സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗൈഡിൻ്റെ ചോദിച്ചത്. ഗൈഡ് പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും ആളുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് കടലിനടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ബീച്ചിലാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സ്കൂബ പോലത്തെ പരിപാടികൾ, പിന്നെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനടിക്കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം നിറയത്തില്ല, ഓക്സിജൻ വെച്ചേക്കും, സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനടിക്കൂടെ, അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ആളിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതിന് ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാവരും ബോട്ട് കാത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ്, ഇനി ഇവിടുന്ന് വേറൊരു ബീച്ചിലേക്ക് പോകണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ 5 പേര് പോവുകയാണെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവരെ കയറ്റി വിടും. ഈ 5 പേരും തിരിച്ച് ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ വരികയും ചെയ്യണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടും. We'll go to Elephant Beach. My name is Afzal and I'll be hosting you here. My work is to give you the clarity of the activities, what you will do, how you will do, how much time you will get, and what is the sequence of the activities. Okay? So after reaching there, as you can see the boats, in this type boat will go there, and after reaching there, you'll have an activity complimentary called snorkeling. Basically, snorkeling is an activity in which you'll be floating on a surface of the water after wearing a mask on our eyes with a mouthpiece, and snorkel pipe will be there. Through that, we'll breathe and we'll see the things. So 5 to 8 minutes, that is free. Am I clear? Yeah. You wanted to put this video on something, or generally you're taking? Generally you're taking. So apart from this activity, you understood the things, right? Sure? Don't make your expectation too high on the snorkeling. So it's a basic snorkeling where you can understand how you will be interacting with the waters. Okay? Understood, right? Apart from that activity, let's see all the activities payable. We have this all inflatable rides over there. Basically, this all inflatable rides is for just 600 rupees per head per ride, apart from the jet ski. Jet ski is for 1,000 rupees. Previously, it was 800 rupees. Now it's for 1,000 rupees. And you'll get photography free in jet ski. Rest of all is for 600 rupees per head per ride. You're not getting any photos and videos in this. Okay? Per head per ride is 600 rupees. Whichever ride you want, you can take it from here, go there and see whichever ride you wanted to have. For example, your sir had taken 2 rides per head, and after going there, he said, I want to go for only one. The remaining one ride, you can come and take your money back. It's refunded. Understood? Am I clear? Am I clear? You don't understand English? നമ്മൾ 8 പേരാണ്. 8 പേരുടെ പേപ്പർ അവർ ചെന്നാൽ അത്രയും പേരെ പേര് വിളിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. Capacity per boat only 10. So 10 into 4 equal to 40. So all the passengers sharing boat, not separate boat, everyone. Already mention our ticket boat name. A going and coming by the same boat, same passenger, same ticket. Then complimentary snorkeling, already including ticket, complimentary snorkeling will be happen one by one. By boat operator, not compulsory, complimentary. But ages issues below 12, above 60 snorkeling not allowed. Then other water activity like jet ski, banana, glass bottom, parasailing. നമ്മളിനി പോകുന്നത് വേറൊരു ബീച്ചിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന്. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വേറൊരു ബീച്ചിലേക്ക് പോകും, 3ാമത്തെ ബീച്ച്. പക്ഷേ അവിടെ ആ 3ാമത്തെ ബീച്ചിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണോ ബാക്കിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന ആ ഒരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ്. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ആണ് ഈ സ്കൂബ ഡൈവിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടുന്നാണ്
അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നവരാരും ഒന്നിനും കയറാതിരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരുന്ന ബാംഗ്ലൂരുള്ള ടീംസാണ്, പരിചയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 8ഉം അവർ 2ഉം 10 പേരാണ് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ 10 പേരാണ് തിരിച്ച് ഒന്നിച്ച് വരികയും ചെയ്യണം. ആൻഡമാനിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിനിയിപ്പം ഈ ബോട്ടിനകത്ത് ചെല്ലുന്നത് വേറെ ഐലൻഡിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അവിടുന്ന് വേണം വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ഗൈഡുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഗൈഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഫണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഫണ്ടെല്ലാം തിരിച്ചു തരും. ഒന്നിനും പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ച പൈസ തിരിച്ചു തരും. നമുക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ പങ്കെടുത്താൽ മതി എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. വെള്ളത്തിൽ കൂടി 100-100ലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വിടുന്നത്. അത് ചരിഞ്ഞും വിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് എണീച്ച് നിന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. വേണ്ട, ആ പയ്യൻ കയറുന്നുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ്. ചാടി ഇപ്പുറത്ത് വീഴും. ഈ സമയത്ത് ക്യാമറയും കൈയും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് അനക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് പ്രകാരം ഞാൻ സേഫ്റ്റിയായിട്ട് മാറിയിരുന്നു. ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ കടലിൻ്റെ കടികളൊക്കെ വീണ്ടും പിടിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറിയത് കണ്ടോ ഗെയ്സ്? മുമ്പേ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറല്ല ഇപ്പം. കരേക്കലേക്ക് എത്താൻ നല്ല മണിക്കൂർ യാത്ര. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത ഐലൻഡിലെത്തണം. അടുത്ത ഐലൻഡല്ല, അടുത്ത കടലിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ ബോട്ട് ടേപ്പുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അവർ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മളെ നേരെ വെള്ളത്തിനടിക്ക് പോകാനുള്ള സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർജറി വരാൻ പാടില്ല, ഹാർട്ട് അസുഖം വരാൻ പാടില്ല, BP, പ്രഷർ, ഷുഗർ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അമ്മൂമ്മയും ഞാനും പെയ്യെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. കാര്യം നടന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ. ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോട്ടിനകത്ത് കയറി മറ്റേ നടുക്ക് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ There's a കൂടുതൽ. forest area, so some terms you have to follow. Like your boat captain is dropped to that corner place, right? From that corner side to this corner side, this is only the accessible area. We are not allowed to go inside the forest side. Please follow that, sir. Any kind of worst place is dustbin, smoking, alcohol, fully restricted in this place. For water activities and facilities, you can eat here like that brown color hut. That's a lady thing, man. This side corner, there's red shop behind that. You can get a green color hut. These changing rooms. Changing rooms are all free of cost here. This side corner is all free. You can pay. Anybody want to take locker? Take corner, you can get some locker. 100 rupees they will charge for the next 3 hours. They can use locker facilities, sir. Any ride tickets you purchase from the harbour, right? Golfing, jet ski, sofa, submarine, all please pass on to boat captain. They are the guide. They will book the slots and give you the timings, what time you have to go for which activity from which counter. We have very limited time, 3 hours maximum for the activities that you have to follow. If you don't have any tickets, all tickets are available here also. What activity you want to try, just inform them, they will show you the counters. And always remember your boat name in case you are not getting your boat captain. Mobile network not work here properly. You have to remember your boat name. That's why I will go and announce the boat name, Amit Whitler. They will come and guide you. Now the main reason to open this Elephant Beach is one activity called snorkeling. Everybody here heard about snorkeling a little bit. With the boat ticket also 3 to 5 minute session of snorkeling is already free, so complimentary, right? So you can check some yellow and blue color floaters are floating in. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. കാര്യം ഭയങ്കര രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കാടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ പോലത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അതേപോലത്തെ വൈബല്ല, ഇത് വേറൊരു വൈബ്. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ, ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയൊക്കെ. അപ്പം ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരു രീതിയല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ മരങ്ങളെല്ലാം ചാഞ്ഞും ഒരു കാട്, മറ്റേത് കുറേ മരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഇതേ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത്
ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കരിക്കുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ദോശയോ ചോറോ അപ്പമോ അങ്ങനെയുള്ള ചോറും കറിയുള്ള ഒന്നും കിട്ടില്ല. പുറത്ത് കടയിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് പൊറോട്ട കണ്ടത്. വേറെ എങ്ങും പൊറോട്ട അടിക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമേ കണ്ടിട്ടില്ല. കാര്യം ബംഗാളികൾ, ഹിന്ദിക്കാർ, അമേരിക്കൻസ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ വരുന്നതെല്ലാം വിദേശികളാണ്. ഞാൻ കുഴഞ്ഞ് മറ്റേ കടപ്പുറത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് പണ്ടാടങ്ങിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് വീഡിയോയും എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. പോയ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കാര്യം വെള്ളം കൊണ്ട് മൈക്കിങ് ഈ ഫോൺ കൊണ്ട് പോകുന്നതും ശരിയല്ല. കാര്യം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ, എല്ലാവർക്കും ജോലിയുള്ളവരാണേ. അപ്പം ജോലിയുടെ ടെൻഷനും നാട്ടിലെ ടെൻഷനും മക്കളുടെ ടെൻഷനും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ആ ട്രിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന റൂമാണ് ലേഡീസ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.